जय सीताराम बंधु आपण मानक अनेक अनेक स्वागत जनावि आपण चैनल विश्व चैनल तरफ हे मोर प्रिय भगवान श्रोता बंधुगण आसतु आज शुणा आज गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामत मानस जहाँकि एक सुंदर एक आम उपहार कहले अत्युक्ति हम ना जमको सरस सुंदर गढ़ी तोड़े एक सक्षम एक ग्रंथ जहाँकि जीवन को सुमार्ग परिचालित करे निजर भूल भटका को सुधार कर दिए जीवन को आत्मसुख आत्मानंद रे प्राप्ति कराए। आसंता में पूर्व शुणी जे महाराज दशरथ कैकेयी भितर जो कथबार्ता चली सी कि भाई राणी कैकेयी कि निजर मनर भाषा मनर जो कूटनीति और चातुर्यपूर्ण भाषा कही कि मर्माहत कर महाराज दशरथ को दुईटी वर मागी प्रथम वरटी हूँ जे भरत राजतिलक पिंधि आउ राम कौन करेंगे 14 वर्ष वनवास जीवे ये दुईटी वर जैकि महाराज दशरथ को मर्माहत कर स्तब्ध कर पाटर कथा बाहर ना तेणुक सी कैकेयी कहते जे राति न पाहणु राम कौन करेंगे बण को चलीजे 14 वर्ष वनवास करने बण को चली तेणु ये महाराज दशरथ गुरु होती सूर्यदेव आम जानी समस्त शुणीचे जे सूर्यवंशी हूँ रघुकुल वंश रघुकुल तो दायाद होते सूर्यवंशी ना सूर्य होते गुरु तेणुक सूर्यवंशी बोली आम जानूचे शुणुचे मत सूर्यवंशी रघुनाथ सूर्यवंशी महाराज दशरथ एभली भाव में आसी तेणुक से आज महाराज दशरथ सूर्य को कहते ही सूर्यदेव आपण आज राति न पाहु आपण से राति रखि था ये भाव में राति पाईगले सीना राम वन को जी हेरी आप राति जो न पाइबे वन को सी जीव ना सी रहीजे ये देखु बंधु ये भाव में आनंदर सीमा भितर आनंदर उल्लास भितर आनंदर आनंद भितर कि भाव में आज निरानंद पहुँची जाऊँगी दुख पहुँची जाऊँगी समस्त आज अयोध्या नगरी अयोध्यावासी पूरा पल्ली अयोध्या नगर राजप्रसाद चारिआडे आज चारिआडे राति सारा दिन सारा आनंद मुखर खेली जाए समय वाद्यचंद बाजुची सडे शोभा फूलर शोभामान हो जाए तोरण बंधा है बाना लगा जाए प्रति घर अयोध्या नगर प्रति घरे घरे से कौन करा ना निज पुत्र जो बह जो शुभमंगल विचार करने कथा समस्त द्वार मुहरे चिता लगा समस्ते चिता झुटी कर समस्ते ढाल आमपत्र रखिंट घर को शोभामान कर सुंदर भाव में फूल सजे ये भाव में वाद्ययंत्र समस्त आनंद नाच उठुंट अयोध्या नगरी अयोध्यावासी मैंने ये आनंद मुग्ध हो समस्त विचार करुँच सकाल केतले पाइब राम राज्य राम राजा हे राजाभिषेक हम आम से नेत्र बुले देखू आ निज कृतार्थ मन कर किंतु विधिर विधान अनुसार आज ओल्टा हो आसतु आज शुणा पूर्व प्रभु से दिव्य नाम को स्मरण करवा आरंभ करवा गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामत मानस भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी विभूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी शोभा सिंधु खरारी सीताराम 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 कहिए जहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए मुख में राम हो राम सब हाथ में सीताराम 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 कहिए जहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए जहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए। जय सीताराम बंधु आसंत आज शुणा आज गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामत मानस एक सुंदर अध्याय को सुंदर कथबार्ता में शुणा
ଆଜି ମହାରାଜ ଦଶରଥ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ। ବିଲପତ ନୃପହି ଭୟଉ ମିନୁସାରା ବିନା ବେନି ଶଙ୍ଖ ଧୁନି ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ହି ଭାଟ ଗୁଣ ଗାପହି ଗାୟକ ସୁନତ ନୃପହି ଜନୁ ଲାଗ ହିଁ ସାୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଏପରି ବିଳାପ କରୁ କରୁ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ରାଜଦ୍ୱାରରେ ବୀଣା ବଂଶୀ ଓ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ବାଜିବାକୁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଟମାନେ ରାଜବଂଶର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଇଲେ। ଗାୟକମାନେ ଗୁଣଗାନ କଲେ। ଏସବୁ କାନରେ ପଡ଼ିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱରବେଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ବୋଧ ହେଲା। ମଙ୍ଗଲ ସକଲ ସୁହାଇନ କେଇସେ ସହ ଗାମେ ନିହି ବିଭୂଷଣ ଯାଇଛେ ତେହି ନିଶି ନିଦ ପରିନହି କାହୁଁ ରାମ ଦରସ ଲାଳସ ଉତ୍ସାହ। ସତୀ ହେବା ଲାଗି ମୃତପତିଙ୍କ ସହଗମନ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଅଳଙ୍କାର ସୁହାଏ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଏସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଆୟୋଜନ ସହନ ବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ। କିନା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ଓ ଉତ୍ସାହ ହେତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ କାହାରି ଆଗକୁ ନିଦ ଆସିନଥାଏ। କାହିଁକି ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଜ ହୃଦୟ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ନୟନରେ ପିତୁଳା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ଏଭଳି ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେଭଳି ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି ରାମ ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି କୈକେୟୀଙ୍କର ବିଚାର କୈକେୟୀ ଯେଉଁ ବର ମାଗିଛନ୍ତି ସେଠି ରାମଙ୍କ ବିନା ସେ ରହିପାରିବେ କିପରି? ମନ ଭିତରେ ଭାଳେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ଭୀର ସେବକ ସଜୀବ କହିଁ ଉଦିତ ରବି ଦେଖି ଜାଗ ଅଜହୀନ ଅବଧପତି କାରଣ କବନ ବିଶେଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେବକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଯିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥ କ'ଣ ଏ ଯାଏଁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି? କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସକାଳ ପାଇଲେ ରାମ ରାଜା ହେବେ, ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବ, ରାଜ ତିଳକ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟି ଚାଲିଛି ସେସବୁ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଭିତରେ ଆଜି ମହାରାଜ ଦଶରଥ କାହିଁକି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏତେ ରାଜ ପରିଷଦରେ ରାଜା ହେବେ, ରାମ ରାଜା ହେବେ, ଏହାର କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ କି? ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନେ। ପଶିଲେ ପହର ଭୂପୁ ନୀତି ଜାଗା ଆଜୁ ହମହି ବଡ଼ ଆଚରଜୁ ଲାଗା ଯାହୁଁ ସୁମନ୍ତ୍ର ଜଗାବହୁ ଯାଇ କିଜିଅ କାଜୁ ରଜା ଏସୁ ପାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିମା ତ ରାତି ନ ପହଣୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ପରା ଦିନରେ ଛାମୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେ ହେ ସୁମନ୍ତ, ଆପଣ ଯାଇ ମଣିମାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଛାମୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ସିନା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସୁମନ୍ତ ଥିଲେ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟବାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସୁମନ୍ତ, ଆପଣ ମଣିମାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଉଠିଲେ ସିନା ଛାମୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ଆମେ ସିନା କାମ କରିବା। କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ତ ମଣିମା ରାତି ନ ପାହୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ପରା ଦିନରେ ଛାମୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯାଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମଣିମାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ଆମେ এই শুভ কাম କରିପାରିବୁ। ଗଏ ସୁମନ୍ତ୍ରୁ ତବ ରାଉର ମାହି ଦେଖି ଭୟାବନ ଜାତ ରାହି ଧାଇ ଖାଇ ଜନୁ ଯାଇନ ହେରା ମାନହ ବିପତ୍ତି ବିଷାଦ ବସେରା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତ ରାଜମହଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନଅର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ବୋଧ ହେଲା। ଆଗକୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ିଲା। ଘର ଭିତରଟା ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ଗୋଡ଼େଇଲା ପରି ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସବୁଆଡ଼େ ଶାନ୍ତ, କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କଥା ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନଟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା ଯେ ମନେ ହେଲା ତା ଭିତରେ ବିପତ୍ତି ବିଷାଦ ଯେପରି ଘର କରି ରହିଛି। ପୁଛି କୋଉ ନ ଉତ୍ତରୁ ଦେଇ ଗଏ ଯେହି ଭବନ ଭୂପ କୈକେୟୀ କହି ଜୟ ଯିବ ବୈଠେଶ୍ୱରୁ ନାଇଁ ଦେଖି ଭୂପଗତି ଗୟ ସୁଖାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଚାରିଲେ କେହି କିଛି ଜବାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କୈକେୟୀଙ୍କ ନିବାସ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଛାମୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ କହି ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯାଇ ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୈକେୟୀଙ୍କ
ଅନ୍ତପୁରରେ ହିଁ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କୋଣରୁ ସୁମନ୍ତ କ'ଣ କଲେ ନା କୈକେୟୀଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲେ, ଅନ୍ତପୁରକୁ ଗଲେ। ସୁମନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯେ କୈକେୟୀଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ରାଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ମନ ଭିତରେ ବିଷାଦ ଆସିଗଲା, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆସିଗଲା। ସୁଚ ବିକଲ ବିବରଣ ମହି ପରେଉ, ମାନ କମଲ ମୁଲୁ ପରି ହରେଉ। ସଚିବ ସବିତ ସକଲ ନହିଁ ପୁଛି, ବୋଲି ଅଶୁଭ ଭରି ଶୁଭ ପୁଛୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ, ଶରୀର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଏପରି ଭାବରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେ ବା ପଦ୍ମଟି ମୂଳରୁ ଉପଡ଼ି ଯିବାରୁ ମଉଳି ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଭୟ ହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପଚାରି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କ ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳର ବଚନ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ପୁରୀନ ରାଜ ହି ନିଦ ନିଶି ହେତୁ ଜାନ ଜଗଦେଶୁ, ରାମ ରଟି ଭୋରୁ କିଏ କହେଉ ନ ମରମ ମହେଶୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ରାତିସାରା ନିଦ ହେଲାନି। ରାଜାଙ୍କୁ ରାତିସାରା ନିଦ ହୋଇନି। ତା କାରଣ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତ ରାମ ରାମ କହି ରାତି ପହାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ରହସ୍ୟ ବି କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆନହୁ ରାମ ହିଁ ବେଗି ବୋଲାଇ, ସମାଚାର ତବ ପୁଛେହୁ ଆଇ। ଚଲଉ ସୁମନ୍ତ୍ରୁ ରାୟ ରୁଖ ଜାନି, ଲଖି କୁଚାଲି କିହ୍ନି କଛୁ ରାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ରାମଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ, ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ କଥା ପଚାରିବ। ରାଜାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ତାଙ୍କ ମନବଥା ଜାଣିପାରି ସୁମନ୍ତ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ରାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୁଚ ବିକଲ ମଗ ପରେ ନ ପାଉ, ରାମ ହିଁ ବୋଲି କହି କା ରାଉ। ପୁର ଧରି ଧୀରଜୁ ଗୟଉ ଦୁଆରେ, ପୁଛ ହିଁ ସକଳ ଦେଖି ମନୁ ମାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ, ପାଦ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ୁନଥାଏ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥାନ୍ତି। ଭାବୁଥାନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ ଡାକି ରାଜା କ'ଣ କହିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷଣ୍ଣ ମୁଖ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କଥା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ସମାଧାନ କନି ସୁସଭହିକା, ଗୟଉ ଜହା ଦିନକର କୁଲ ଟିକା। ରାମ ସୁମନ୍ତ୍ର ହି ଆବତ ଦେଖା, ଆଦର କିନ୍ନ ପିତା ସମ ଲେଖା। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସେ ସେହି ମହଲକୁ ଚାଲିଲେ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ତିଳକ ଶ୍ରୀରାମ ରହୁଥିଲେ। ସୁମନ୍ତ ଆସିଲେଣି ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଆଦର କଲେ, କାହିଁକିନା ପିତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲେ ସେଭଳି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ପିତାଙ୍କ ପଢ଼ି। ସୁମନ୍ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଭଳି ସେବା ଆଦର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁମନ୍ତ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ପିତା ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଆଦର କଲେ। ନିରଖି ବଦନୁ କହି ଭୂପ ରଜାଇ, ରଘୁକୁଳ ଦୀପ ହିଁ ଚଲେଉ ଲେୱାଇ। ରାମ କୁଭାତି ସଚିବ ସଗ ଯାହିଁ, ଦେଖି ଲୋକ ଜହ ତହ ବିଲଖାହି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣାଇଲେ ଓ ରଘୁକୁଳ ପ୍ରଦୀପ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଚାଲିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିନା ରାଜପୋଷାକରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ଯାଇ ଦିଖ ରଘୁବଂଶ ବନେଇ, ନରପତି ନିପଟକୁ ସାଜୁ। ସହମୀ ପରେଉ ଲଖି ସିଂହ, ଜୟୀ ଦିଖ ରଘୁବଂଶ ମନି ନରପତି ନିପଟକୁ ସାଜୁ। ସହମୀ ପରେଉ ଲଖି ସିଂହିନିହି, ମନୋବୃଧ ଗଜରାଜୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁକୁଳମଣି ଶ୍ରୀରାମ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ରାଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ସିଂହକୁ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ଗଜରାଜ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସୁଖ ହିଁ ଅଧର ଜରଇ ସବୁ ଅଙ୍ଗୁ, ମନହୁ ଦୀନ ମନିହୀନ ଭୋଙ୍ଗୁ। ସୁରସ ସମୀପ ଦେଖି କୈକେୟୀ, ମାନହୁ ମିଚୁ ଖରି ଗନିଲେଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ଓଠ ଶୁଖିଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱାଳା। ମଣି ହରାଇ ଦେଇ ସର୍ପ ଯେପରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ, ସେ ସେହିପରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି କ୍ରୁଧା କୈକେୟୀ।
ସାକ୍ଷାତ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ବସି ସତେ ଯେପରି ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯିବା ଲାଗି ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ି ଗଣୁଛି। କରୁଣାମୟ ମୃଦୁ ରାମ ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରଥମ ଦିଖ ଦୁଃଖ ସୁନା ନ କାଉ, ତଦପି ଧୀର ଧରି ସମ ବିଚାରି, ପୁଛି ମଧୁର ବଚନ ମହତାରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଅତି କୋମଳ ଓ କରୁଣାମୟ। ଜୀବନରେ ସେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏବେ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଆଦୌ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଶୁଣିନଥିଲେ। ତଥାପି ସମୟକୁ ଦେଖି ହୃଦୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେ ମଧୁର ଭାବରେ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ପଚାରେ। କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୋହି କହୁ ମାତୁ ତାତ ଦୁଃଖ କାରଣ, କରିଅ ଯତନ ଯେହି ହୋଇ ନିବାରଣ। ଶୁନହୁ ରାମ ସବୁ କାରଣ ଏହୁ, ରାଜ ହି ତୁମ ପର ବହୁତ ସ୍ନେହ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା, ପିତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେହି ଦୁଃଖର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରାଯିବ। କହିଲେ, ହେ ରାମ ଶୁଣ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହି ଯେ ରାଜାଙ୍କର ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଦିନ କହେନି ମୋହି ଦୁଇ ବର ଦାନା, ମାଗୁ ଯୋ କଛୁ ମୁହିଁ ସୁହାନା। ସୋ ଶୁନି ଭୟଉ ମୁପଉର ଶୋଚୁ, ଛାଡ଼ି ନ ସକହି ତୁମ୍ହାର ସଙ୍କୋଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ମୋତେ ଦୁଇଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାହା ମାଗିଲି। ତାହା ଶୁଣି ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁତ ସ୍ନେହୁ ଇତ ବଚନ ଉତ ସଙ୍କଟ ପରଉ ନରେଷୁ, ସକହୁ ତ ଆୟସୁ ଧରଉ ଶିର ମେଠୁ କଠିନ କଲେଷୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ, ସେପଟେ ବଚନ ରକ୍ଷା। ରାଜାର ଏପରି ଧର୍ମ ସଙ୍କରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ପାରିବ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ନିଧରକ ବୈଠି କହି କଟୁ ବାନି, ଶୁନତ କଠିନତା ଅତି ଅକୁଲାନି। ଜିଭ କମାନ ବଚନ ସର ନାନା, ମନହୁ ମହିପ ମୃଦୁ ଲଛ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ କୈକେୟୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ବସି ଏ ଯେଉଁ କଠୋର ବାଣୀ କହିଦେଲେ, ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ କଠୋରତା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଉଠିଲେ। କୈକେୟୀଙ୍କର ଜିଭଟା ହୋଇଥିଲା ଧନୁ, ବଚନ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ଏବଂ ରାଜା ହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ୱରର ସତେ ଯେପରି କୋମଳ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଧନୁ କଠୋର ପନୁ ଧରେ ଶରୀରୁ, ଶିଖ ହୋଇ ଧନୁଷ ବିଦ୍ୟା ବର ବୀରୁ। ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗୁ ରଘୁପତି ହିଁ ଶୁଣାଇ, ବୈଠି ମନହୁ ତନୁ ଧରି ନିଠୁରାଇ। ଏସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ବା ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ସ୍ୱୟଂ କଠୋରତା ହିଁ ସତେ ଯେପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଶରୀର ଧରି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିଲା। ସେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇ କୈକେୟୀ ଏପରି ବସିଥାନ୍ତି ଯେ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ନିଷ୍ଠୁରତା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହ ଧାରଣ କରି ବସିଛି। ମନ ମୁସୁକାଇ ଭାନୁକୁଲ ଭାନୁ, ରାମୁ ସହଜ ଆନନ୍ଦ ବିନ୍ଧାନୁ। ବୋରେ ବଚନ ବିଗତ ସବ ଦୂଷଣ, ମୃଦୁ ମଞ୍ଜୁଲ ଜନୁରାଗ ବିଭୂଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତ ଆନନ୍ଦ ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମ ମନେ ମନେ ମୁରୁକୁ ହସି ସକଳ ଦୋଷରୁ ବର୍ଜିତ ଏପରି କୋମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ବଚନ କହିଲେ, ଯାହାକି ସତେ ହେବା ଥିଲା ବାଣୀର ଭୂଷଣ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଶୁଣୁ ଜନନୀ ଶୋଇ ସୁତୁ ବଡ଼ ଭାଗି, ଯୋ ପିତୁ ମାତ ବଚନ ଅନୁରାଗୀ। ତନ ମାତ ପିତୁ ଦୋଷ ନିହାରା, ଦୁର୍ଲଭ ଜନନୀ ସକଲ ସଂସାର। ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଶୁଣ ମାତା, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କ ବା ମାତା ପିତାଙ୍କ ବଚନ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ, ସେ ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ହେ ଜନନୀ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପୁତ୍ର ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ। ମୁନିଗଣ ମିଳନୁ ବିଶେଷୀ ବନ, ସବ ହିଁ ଭାତି ହିତ ମୋର। ତେହି ମହ ପିତୁ ଆୟସୀ ବହୁରି, ସମନ୍ତ ଜନନୀ ତୋର। ଅର୍ଥାତ୍ ବନରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ମୁନିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ତାଫଳରେ ମୋର ସକଳ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ହେ ମା, ଏଥିରେ ତୁମର ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭରତୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ପାପ ହିଁ ରାଜୁ, ବିଧି ସବ ବିଧି ମୋହି ସନମୁଖ ଆଜୁ। ଯୌନ ଯାଉ ବନ ଏସବୁ କାଜା, ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ୟ ମୋହି ମୂଢ଼ ସମାଜା। ଅର୍ଥାତ୍
ପୁଣି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭରତ ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବିଧାତା ମୋ ପ୍ରତି ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବନକୁ ନ ଯିବି ତେବେ ତ ମୂର୍ଖଙ୍କ ସମାଜରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଗଣାଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମାୟାର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର ଚାଲିଛି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସତେଜ ବା ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆସି ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ, ଏ ସେ ବିଚାର ମନ ଭିତରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂସାର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ତାଙ୍କୁ ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ପାଇଁ, ଇଏକୁ ବାହାନା ମାତ୍ର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସତେଜ ଯାହା ତ କହିଲେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ମୋ ଭରତ ଭାଇ ତୁମ ଅତି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେ ରାଜା ହେବ ଅତି ରାଜ୍ୟ ପାଇବ, ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ବଣକୁ ଗଲେ ବହୁତ ମୁନୃଷିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏହା ମୋ ମଙ୍ଗଳର କଥା। ତେଣୁକି ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କଥା, ଯାହାକି ମୋତେ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମୋ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଙ୍ଗଳକର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ। ସେ ବହି ଅରଣ୍ଡୁ କଲ ପଥର ତ୍ୟାଗୀ, ପରିହର ଅମୃତ ଲେହି ବିଷୁ ମାଗି, ଦେଉ ନ ପାଇ ଅସ ସମୟ ଚୁକା ନେହି, ଦେଉ ନ ପାଇ ଅସ ସମୟ ଚୁକାହି, ଦେଖ ବିଚାରି ମା ତୁ ମନ ମାହି। ଅର୍ଥାৎ ଯେ କଳବୃକ୍ଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେ କଳବୃକ୍ଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗବଗଛର ସେବା କରେ, ଅମୃତ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଷ ମାଗି ବୁଲେ, ହେ ମାତା ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମହାମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କଦାପି ହରାଇବ ନାହିଁ। ଅମ୍ବ ଏକ ଦୁଃଖ ମୁହି ବିଶେଷ, ନିପଟ ବିକଲ ନର ନାୟକୁ ଦେଖି, ଥୋର ହିଁ ବାତ ପିତ ହିଁ ଦୁଃଖ ଭାରି, ହୋତି ପ୍ରତିଦିନ ମୋହି ମହତାରି। ହେ ମା, ମହାରାଜ ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ଦେଖି ମୋତେ ବିଶେଷ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏପରି ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଯେ ପିତାଙ୍କର ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ହେ ମାତା ମୁଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ମା ପ୍ରଭୁ ପିତା ଆଜି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଯେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ପିତା ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା, ସେ ଆନନ୍ଦ ନ କରି ଦୁଃଖ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ରାଉ ଧୀର ଗୁଣ ଉଦ୍ଧତି ଅଗାଧୁ, ଭା ମୋହିତେ କଛୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ, ଯାତେ ମୋହିନ କହତ କଛୁ ରାଉ, ମୋରି ଶପଥ ତୋହି କହୁ ସଦି ଭାଉ। ରାଉ ଧୀର ଗୁଣ ଉଦ୍ଧତି ଅଗାଧୁ, ଭୋ ମୋହି ବା ଭା ମୋହି ତେ କଛୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ, ଯାତେ ମୋହିନ କହତ କଛୁ ରାଉ, ମୋରି ଶପଥ ତୋହି କହୁ ସତି ଭାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣ ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ସେ ତ ଗୁଣର ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ହିଁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ସେ ମୋତେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ମା ପ୍ରକୃତ କଥାଟି କ'ଣ କୁହ। ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଯେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ମୋ ପିତା ତ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ ମା, ତୁମେ ଟିକେ କହିଦିଅ, ମୁଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବୁଝିପାରିବି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନା। ଏଭଳି କାହିଁକି ପିତା ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି, ମନ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଇଛି, ମନେ କାହିଁକି ଏତେ ବେଦନା ରହିଛି, ମନରେ କାହିଁକି ଏତେ ଭିତରତସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ। ଆଜି ମୋ ପିତା ଆଜି ଏଭଳି ମନ ଦୁଃଖରେ ବିଷାଦରେ ଭରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଭିତରେ ଯେ କୈକେୟୀ ଏଠି କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ବୁଝେଇବେ, କ'ଣ ଜାଣିବେ, ପିତାଙ୍କର କଥା କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆତୁର ହୋଇ ଶୁଣିବା ଓ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ। ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା, ଏ ମହାପୁଣ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏ ମହାପୁଣ୍ୟକୁ ସାରା ସଂସାରରେ ବିଚାର ଦେବା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ମହାପୁଣ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଯିବେ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ, ମହାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିନା ସଂସାର ଅଧୁରା। ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ,
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବି କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ।